وأزواجه وذرياته وبيته أجمعين وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله وسيدنا بكر وسيدنا الأستاذ العظام والفقيه المقدم محمد بن علي وعلي ثم الحبيب علي بن الفقيه ثم من الفقيه وإخوانهم وأصولهم وفرعهم ثم إلى روحي الحبيب عبد الرحمن الصدق بن محمد مروي الطويلة ثم الشيخ عمر محمد ثم الشيخ أبو بكر سكرم ثم الحبيب عبد الله العيدروس بن أبي بكر سكرم وإخوانهم وأصولهم وفرعهم ثم الشيخ أبو بكر بن سالم وإلى روحي أخيه على الحبيب أبي بن سالم وإخوانهم وأصولهم وفرعهم ثم إلى روحي الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوفي والأرشد ثم إلى روحي الحبيب أحمد بن محمد الحبشي والأشعري ثم إلى روحه كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روحه كتب الإرشاد وغسل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى روحه الحبيب حسن الحداد ثم إلى روحه الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى روحه الحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى روحه الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى روحه الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري ثم إلى روحه الحبيب محمد بن سالم الحبيب وخصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم الشيخ سعيد بن عيسى العوضي ثم الشيخ بن البغدادي ثم الشيخ محمد بن يا
وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. عليك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيا الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. بذكر طه المصطفى إلا به انتعش واذهب رونا. صلى الله عليه. مشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوان. صلى الله عليه. فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان. صلى الله عليه. المجتبى واحضر لقلبك لم تدر جنانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله تغشاك حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على بدر الجمال ما الكمال على قدر الجمال ما
صلاة الله سلام الله
الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهة وكمل المشفع حانا صلى الله عليه بين فجر أبرز شمس الهدى وهو الحبيب المكرم ومسامى صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
صلى الله عليه وسلم اسقنا يا رب اغثنا بحياة طالبنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنا واحسن العقبى والمرجى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى بلغ الأسى تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وصحابة ما سناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولقد أشرت إن عقيما أوصاه تهي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله الأحوال واغفر ذنبنا ولا تأخذ ربي إن أخطأنا. يا الله حق طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. يا الله في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومولانا يا الله ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. يا الله إلينا ساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. يا الله رجوناك فحقق سرنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله ستطاها في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. يا الله اقض لنا الحاجات واسم ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا مصطفى صل عليه وآله وحركت ريح الصفاء أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa hati-hatinya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tak lepas senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut mereka sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaih Diniyah wal Wasail Imaniyah daripada terjemahannya, yaitu Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Tafadhol dibaca pada halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tiada daya dan upaya melainkan dari hadirat Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maha suci Engkau, wahai Tuhan, tiada ilmu bagiku melainkan apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah menjadikan dakwah kepada kebenaran, petunjuk kepada kebaikan dan nasihat kepada kaum muslimin sebagai amal bakti yang paling mulia, derajat yang paling tinggi dan urusan agama yang paling penting, yakni jalan para nabi Allah yang diutus, jalan para aulianya yang soleh, dan jalan para ulama yang patuh, yang mendalami seluruh ilmu pengetahuan dengan keyakinan. Salawat dan salam semoga tetaplah atas junjungan dan penghulu kita Muhammad SAW, Nabi yang terpercaya dan kekasih yang teguh, penutup sekalian para nabi, imam para muttaqin, pemimpin bagi orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian. Demikian pula atas keluarga dan para sahabatnya yang suci hati lagi benar, dan atas para pengikutnya yang baik-baik hingga hari akhirat. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad di dalam kitab beliau Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah, pada permulaan kalam ataupun muqaddimah. Jadi rukun daripada memulai perkataan, memulai suatu kitab, itu diawali dengan pembacaan basmalah. Jadi memulai suatu pembicaraan, misal ceramah, pengajian, ataupun khutbah, menulis kitab, itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama adalah bismillah atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan syair-syair itu biasanya dimulai dengan basmalah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku memulai dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih. Kenapa dimulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim? Karena yang pertama mengikut dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Kitab suci Al-Quranul Karim itu menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim yang tercantum di dalam surah Al-Fatihah. Jadi itu satu ayat daripada ayat Al-Quran. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim yang ada di suratul Fatihah itu bukan ayat daripada ayat Al-Quran. Jadi para ulama memulai kitab mereka, atau para penyusun kitab memulai kitab mereka itu dimulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim ataupun menulis bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dalilnya mengamalkan dengan hadis Nabi
kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta wa huwa abtar. Nah, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila suatu perkara yang mempunyai kebaikan ini imma wajib ataupun sunnah ataupun mubah, apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus barokahnya. Apa arti barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi misal kita makan tanpa mengucap bismillahirrahmanirrahim. Secara zahir mungkin kita merasakan kenyang. Secara zahirnya kita merasakan kenyang, lepas hilang lapar. Tetapi apa kebaikan yang diharapkan daripada kita makan? Nabi mengajarkan dan para ulama-ulama mengajarkan tujuan daripada kita makan itu untuk supaya kuat beribadah. Jadi apabila kita makan dimulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka hasil yang kita dapat daripada makanan yang kita makan itu insya Allah bakal menambah kebaikan yang bakal kita dapatkan, yang bakal kita kerjakan. Misalnya kita dengan makan bisa melaksanakan sholat, bisa ke majelis ta'lim, bisa membaca sholawat dengan lantang. Coba kalau lapar, suaranya lemes, berangkat nggak semangat. Jadi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim supaya bertambah-tambah kebaikan yang kita dapatkan dengan sebab kita makan. Nah, itu alasan para ulama, para pengarang kitab memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun perkara yang makruh, maka hukumnya makruh apabila kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Misal kita mau makan makanan yang bau misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Atau mengerjakan pekerjaan yang hina, pekerjaan yang hina, misalnya mobil, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Pekerjaan yang hina atau pekerjaan yang haram, maka hukumnya haram kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim karena menghinakan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada kebanyakan ya. Kalau kebanyakan ulama fikih itu mengatakan ini kebanyakan yang sebagian bahkan orang-orang yang alim katanya alim, yang katanya ulama, yang katanya ustaz, itu kadang-kadang begini. Kalau menurut di kitab, apabila kita sudah yang afdol itu dimulai dengan assalamualaikum. Jadi misalnya assalam, jangan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau mau di dalam hati, di assalamualaikum aja, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu awal kita bertemu mengucap salam, bukan bismillahirrahmanirrahim.
Atau misalnya lagi khutbah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu enggak apa namanya, enggak ada tuntunannya, enggak sunnah, enggak ada sunnah, dan tidak ada ulama yang mengatakan. Banyak juga di antara kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, tidak sunnah, tidak ada didapatkan perkataan ulama. Mungkin yang banyak kita saksikan, ya sepele aja, sepele misalnya azan. Ketika mengumandangkan azan, itu sunnahnya meletakkan 2 telunjuk di telinga, di lubang telinga. Terus di kitab fikih, apabila misalnya salah satu tangannya udzur, misalnya sakit, nggak bisa diangkat, ya udah cukup satu tangan. Nah, atau misalnya tangan yang satu untuk memegang mikrofon, nah itu baru terpaksa satu tangan. Kalau nggak ada udzurnya, kenapa satu tangan? Nah ini yang banyak dikerjakan, yang mana hal tersebut tidak ada tuntunannya di antaranya. Bahkan ketika kami di Rubat itu habis disatar, dimarahin. Ente dari mana itu? Azan satu tangan. Emang tangan ente sakit? Mana kitabnya? Mana ulama yang mengatakan azan dengan satu tangan? Ya, makanya kadang-kadang kita nggak paham. Qamat, iqamat misalnya satu tangan. Ya udah, kalau bisa 2 tangan, 2 tangan. Kecuali tangan satunya nggak kuat ngangkat atau megang mikrofon. Kalau masih bisa, ya udah 2. Nggak ada 1, nggak ada ajarannya, nggak ada sunnahnya mengangkat satu tangan, kecuali tangan satunya dalam keadaan udzur. Jadi banyak diantara pekerjaan kita yang kita kerjakan sebenarnya tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya, tidak ada yang dianjurkan para ulama. Kemudian diartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, di sini takdirannya. Jadi di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada takdirnya, ada kalimat yang tersembunyi di dalamnya. Jadi kalau seorang pengarang kitab itu memulai Bismillahirrahmanirrahim, artinya aku mengarang kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku mengarang kitab Bismillahirrahmanirrahim, supaya sempurna kalamnya. Jadi dalam kalam bahasa Arab itu harus ada mubtada khabar. Atau kalau pernah belajar bahasa Indonesia, yang pernah sekolah ini, yang sampai SD, SMP, SMA, kuliah, ada namanya diterangkan dan menerangkan. Ada subjek, predikat, objek. Apabila satu kalimat itu cuma ada diterangkan, tidak ada menerangkan, maka kalimat itu tidak sempurna. Begitu juga dalam bahasa Arab, ada mubtada, ada khabar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia dalam pola subjek predikat. Subjeknya mana? Ya, subjeknya u'allifu hadzal kitab. Aku mengarang ini kitab Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada takdirannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kemudian kenapa itu ada dalam ilmu nukot, namanya ilmu nukot, ilmu penulisan bahasa Arab. Kenapa ba itu panjangnya sekian? Barisnya itu sekitar 2/3 dalam ukuran apa namanya, di buku tulis itu kan, itu cara penulisannya itu 2/3. Perhatikan, coba di ba-nya itu ada tingginya itu 2/3 ukurannya,
bukan 1 garis, bukan 2/3, bukan setengah. Coba bandingkan dengan misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu B-nya itu, ba-nya itu beda, ba-nya. Nah itu rahasianya di ba-nya itu kenapa dipanjangkan 2/3 tingginya. Nah kemudian setelah ba itu apa? Langsung sin sama mim. Nah sebenarnya asal katanya itu ismun kan? Ba kemudian ismun. Alifnya mana? Alifnya mana? Alifnya mana? Alifnya dihilangkan, dipindah ke ba tadi. Makanya jadi lebih tinggi daripada ukuran aslinya ba itu. Kenapa dihilangkan alifnya? Kenapa dihilangkan alifnya? Dikasrat isti'malihi, karena sering digunakan, sering ditulis supaya menyingkat, supaya lebih cepat penulisannya. Itu semua ada sirnya. Jadi ba-nya itu ditinggikan. Jadi bukan setengah. Jadi ada ukurannya itu menulis ba-nya itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang kalau menurut bahas bismillahirrahmanirrahim aja nggak habis 1 malam. Ba-nya kenapa barisnya kasroh? Nah ada sirnya juga. Kok ada titiknya di bawah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau setelah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, beliau lanjutkan dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada urutannya setelah bismillahirrahmanirrahim, kemudian pujian kepada Allah, kemudian mengucap alhamdulillah, kemudian salawat kepada Rasulullah. Nah, di sini beliau masih melanjutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dari hadirat Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Apa arti la haula? Nah, ini menurut sebagian ulama mengatakan arti la haula di situ tiada daya bagi kita untuk melepaskan diri kita daripada berbuat maksiat. Jadi kita bisa meninggalkan maksiat itu semata-mata pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan kita. Kenapa kau enggak minum khamar? Kenapa enggak zina? Wah, karena aku istilahnya karena kemampuanku, karena kebisaanku bisa menghindarinya. Jadi beliau di sini mengajarkan kita, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengajarkan kita dalam setiap perbuatan kita, baik itu perbuatan baik atau perbuatan maksiat. Nah, apabila perbuatan maksiat bisa kita hindarkan, itu semata-mata pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya artinya tiada daya bagi kita untuk menghindarkan daripada maksiat, menghindarkan diri kita daripada maksiat. Kenapa beliau memulai seperti itu? Jadi seandainya beliau dalam mengarang kitab ini terhindarkan daripada kesalahan, daripada kekhilafan, itu semata-mata bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena beliau merasa alim, bukan karena beliau merasa sempurna. Jadi beliau melepaskan diri beliau daripada merasa mempunyai kemampuan bisa terhindar daripada perbuatan kesalahan, maksiat dan lain sebagainya. Dan tiada upaya di sini, tiada upaya bagi kita untuk bisa melaksanakan taat. Jadi kita bisa melaksanakan taat semata-mata pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau bisa mengarang kitab ini dengan bagus, sesuai dengan Al-Qur'annya benar, hadisnya benar, kalam-kalam beliau benar,
itu semata-mata bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengajarkan kita. Jadi perkalam di sini ini makanya seorang ulama yang seorang waliullah, seorang orang soleh, setiap huruf yang beliau sampaikan itu semua ada nilainya. Semua ada nilainya. Semua ada nilai kebaikan bagi kita. Sehingga para kebanyakan guru-guru kita, seandainya misalnya didapatkan dalam kitab tersebut, kitab aslinya karangan misalnya karangan seorang ulama, seorang wali, seandainya ada secara zahirnya itu tulisannya salah atau harokatnya salah, misalnya titiknya salah misalnya, itu mereka nggak berani komen, nggak berani menyalahkan. Paling la'alla as-shawab, mungkin yang benar seperti ini, mungkin yang benar seperti ini, sekalipun zahirnya salah, bahkan dalam misalnya kita mendapat guru kita menyampaikan misalnya mengucapkan salawat, secara zahirnya salah, dari segi ilmu nahunya misalnya salah, tapi karena si murid ini mutaba'ah, mengikuti dengan gurunya, beliau sekalipun secara zahirnya salah, beliau tetap mengikuti seorang murid ini, karena kesalahan beliau itu minallah, semua ada nilai kebaikannya bagi kita. Makanya kata Habib Mudhar tadi malam kan, Sayyidatul Muqarrabin Hasanatul Abrar. Jadi kalau bagi seorang yang tinggi pangkatnya di sisi Allah, orang yang dekat dengan Allah, itu kelihatannya suatu kejahatan. Tapi bagi orang-orang yang di bawah beliau itu menjadi kebaikan. Jadi secara zahirnya kita melihat salah, tapi itu mendapat kebaikan bagi kita, menjadi kebaikan bagi kita. Nah, jangan kita menyalah-nyalahkan. Makanya seperti tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu hati-hati juga, jadi perlu belajar dengan gurunya. Di antaranya di situ disebutkan salah satu kutipan atau perkataan yang sebenarnya bukan asli daripada tafsir Jalalain. Jadi di situ ada dalam ayat yang masalah hijab, ketika Zaid bin Harithah itu seorang sahabat yang diangkat Nabi sebagai anak, Zaid bin Harithah. Nah, kemudian dinikahkan Nabi kepada Zainab binti Jahshin. Nah, kemudian di situ diceritakan kenapa akhirnya Zaid bin Harithah itu memisah atau mentalak istrinya Zainab binti Jahshin. Kemudian akhirnya Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Zainab binti Jahshin tadi. Nah, di situ disebutkan dalam cetakan-cetakan yang beredar bahwa kenapa terjadi seperti itu? Karena Nabi katanya pernah lewat pada suatu hari ketika Zainab dalam statusnya sebagai istri Zaid bin Harithah itu sedang menjemur pakaian. Ketika itu terlepas cadarnya. Nabi lewat melihat, subhanallah, takjub Nabi. Nah, ini banyak beredar di tafsir Jalalain. Nah, ini sebenarnya menurut guru kami yang sampai sanadnya dalam kitab tafsir Jalalain ini nggak ada. Ini tambahan daripada orang-orang yang nggak benar.
untuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana yang sudah kita ketahui, tidak pernah terlintas perbuatan maksiat sekecil apapun di dalam hati beliau. Banyak lagi di dalam kitab-kitab yang banyak beredar kisah-kisah yang sebenarnya berasal daripada kisah orang-orang Yahudi. Jadi mereka menambahkan di dalam kitab-kitab agama Islam untuk menyesatkan daripada kaum muslimin. Nah, kembali kepada pembahasan tiada daya dan upaya melainkan dari hadirat Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan tasbih, Maha suci Engkau, wahai Tuhan, tiada ilmu bagiku melainkan apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Sungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, setelah beliau menyebutkan, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, beliau lanjutkan dengan rukun yang kedua daripada memulai pembicaraan, yaitu mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan seluruh sekalian alam yang telah menjadikan dakwah kepada kebenaran, petunjuk kepada kebaikan dan nasihat kepada kaum muslimin sebagai amal bakti yang paling mulia. Jadi Allah menjadikan dakwah kepada kebenaran yang pertama, petunjuk kepada kebaikan dan nasihat kepada kaum muslimin sebagai amal bakti yang paling mulia. Dakwah kepada kebenaran, petunjuk kepada kebaikan dan nasihat kepada kaum muslimin sebagai amal bakti yang paling mulia dan derajat yang paling tinggi dan urusan agama yang paling penting. Kenapa? Karena ini adalah jalan para nabi Allah yang Allah utus dan jalan para awliyanya yang soleh dan jalan para ulama yang patuh, yang taat, yang mendalami seluruh ilmu pengetahuan dan dengan keyakinan. Kemudian beliau lanjutkan dengan salawat dan salam, semoga tetaplah atas junjungan dan penghulu kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terpercaya dan kekasih yang teguh, penutup sekalian para nabi, imam para mustaqim, pemimpin bagi orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian. Begitu juga salawat kepada keluarga dan para sahabatnya yang suci hati lagi benar, dan atas para pengikutnya yang baik-baik hingga hari akhirat. Sebenarnya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Selanjutnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang maknanya sesungguhnya tiap-tiap amal itu disertai niat, dan sesungguhnya bagi setiap manusia itu balasan apa yang telah diniatkannya. Barang siapa berhijrah atau berpindah negeri karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang dituntutnya atau karena seorang perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia hijrah karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabdanya lagi, alladzinu yasibuhu ad-dinu nasihat. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Yang maknanya agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, kepada siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab,
kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Buku ini saya susun dengan menuangkan di dalamnya intisari nasihat agama dan wasiat iman, dengan maksud agar ia bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Di samping sebagai peringatan bagi diri saya dan saudara-saudara saya dari kalangan kaum muslimin, saya mencoba menyusunnya dengan ungkapan yang mudah supaya dekat dengan pemahaman khalayak, dan saya gunakan perkataan-perkataan yang ringan supaya segera dipahami dan mudah ditangkap, maksudnya oleh orang-orang khusus dan orang-orang awam dari ahli iman dan Islam. Saya menamakannya nasihat agama dan wasiat iman. Saya mohon kepada Allah agar menjadikan persembahan buku ini ikhlas karena Allah yang maha mulia, dan mendekatkan saya kepadanya di dalam surga naim. Saya juga berharap di samping untuk diriku, manfaat buku ini bisa merata kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah penguasa atas segala sesuatu dan penentu bagi segala sesuatu. Hanya Allah sajalah sebaik-baik tempat bergantung, dan aku tidak akan beroleh taufik melainkan dari Allah jua, yang kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian beliau menyertakan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi di sini beliau mengajarkan kepada kita segala perbuatan, segala amal itu harus dilandaskan kepada niat. Innamal amalu binniyat, menurut tafsiran Imam Syafi'i, innamal amalu innama ma-nya di situ bermakna sihhat. Inna sihhatal amal binniyat. Sah tidaknya suatu amal tergantung niatnya. Jadi kita misalnya menghadiri majelis taklim, niatnya apa? Kalau niatnya benar, mendapat pahala, dihukumkan sah amalnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam menghadiri Safari Maulid Arba'in ini sebaiknya kita landaskan dengan niat yang baik, niat yang benar. Paling tidak tujuan kita, niat kita untuk memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengenal kehidupan beliau sehingga menambahkan kecintaan kita kepada beliau. Jadi kita pasang niat kita dalam melaksanakan Safari Maulid Arba'in ini. Jadi beliau mengajarkan untuk kita senantiasa memperhatikan niat kita dalam setiap amal-amal kita. Kemudian sabdanya lagi, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah, qala lillahi wa likitabihi wa rasulihi wa li ummatil muslimin wa 'ammatihim. Ad-dinun nasihah, agama, ajaran agama Islam itu tidak lain isinya melainkan nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu iradatul khair lil ghair. Arti nasihat menghendaki kebaikan untuk orang lain. Maksudnya orang lain, baik diri kita sendiri itu termasuk. Nah, buat siapa wahai Rasulullah? Nah, maksudnya menghendaki kebaikannya itu buat siapa? Wahai Rasulullah, lillah. Makanya di situ kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, supaya kita bisa melaksanakan kebaikan sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan yang Allah ajarkan lewat Rasulnya. Jangan sampai kita syirik, jangan sampai sesat akidah kita.
Inilah yang pertama. Kemudian wali kitabihi. Nah, supaya kita bisa mempelajari kitab-kitab Allah. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar? Nah, dengan mempelajari tauhid, tajwid, dengan mempelajari ilmu qiraat, dengan mempelajari ilmu nahwu, shorof, ilmu bahasa Arab, supaya kita bisa melaksanakan kebaikan kepada kitab suci Al-Quran. Jadi harus dipelajari ilmunya. Minimal tajwidnya harus benar. Tajwid ini bukan sekedar yang tanwinnya aja, kadang sifat hurufnya, makharijul hurufnya harus pas. Bukan di lagu, jadi bukan masalah lagu. Yang penting itu tajwidnya benar. Sekalipun suaranya nggak jelas, tapi tajwidnya pas. Makanya biasanya imam-imam di talim itu mana biasa suaranya nggak ada yang ini, biasa aja suaranya, seadanya dibacanya, nggak ada yang pakai lagu-lagu, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, biasa aja bacanya, nggak pakai lagu-lagu. Yang penting tajwidnya pas, makharijul hurufnya pas, sifat hurufnya pas. Begitu juga ilmu nahunya sesuai, qiraatnya sesuai, jangan campur-campur qiraat. Nggak ngerti qiraat, yang penting enak, semau dia, misalnya nggak ngerti ini sebenarnya tajwidnya qiraat siapa, padahal dia baca qiraat hafaz, tapi tajwidnya bukan qiraat hafaz. Jadi harus sesuai. Jadi qiraatnya hafaz misalnya yang kita pakai, tajwidnya juga tajwid hafaz daripada Imam Asim. Wali rasulihi. Nah, di sini supaya kita bisa berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, kita baca riwayat-riwayat beliau, kita pelajari sirah beliau, hadis-hadis beliau, supaya kita bisa mengamalkan kebaikan bagi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali amatul muslimin wa amatihim, supaya kita bisa menghendaki kebaikan kepada kaum muslimin, baik para pemimpin kaum muslimin ataupun orang-orang awam daripada kaum muslimin. Bagaimana kita beradab kepada seorang ulama, beradab kepada zuriat Rasulullah, bagaimana kita beradab kepada seorang tua, bagaimana kita beradab kepada seorang suami, itu diajarkan semua di dalam agama Islam. Jadi ad-dinu ini lengkap semua, dipelajari. Sampai cara menggosok gigi, cara makan, cara minum, cara buang air, itu semua diajarkan. Wa amatihim, dan seluruh kaum muslimin secara umum. Kemudian beliau menyebutkan apa sih yang beliau susun ini? Isinya tidak lain intisari daripada nasihat agama dan wasiat iman. Tujuannya supaya bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Bermanfaat bagi beliau, bermanfaat bagi kaum muslimin, dan bisa juga dimanfaatkan. Di samping sebagai peringatan bagi diri beliau sendiri. Kemudian beliau akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kitab yang beliau karang ini semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendapat manfaat baik diri beliau dan saudara-saudara beliau kaum muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk daripada saudara-saudara beliau yang beliau harapkan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau akhiri dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Allah adalah penguasa atas segala sesuatu dan penentu bagi segala sesuatu. Hanya Allah sajalah sebaik-baik tempat bergantung, dan aku tidak akan beroleh taufik melainkan dari Allah jua, yang kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat daripada kitab yang beliau karang ini, menambahkan amal ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala,
menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat kelak beliau di hari kiamat, dan kita diwafatkan dalam husnul khatimah, dikumpulkan dengan Rasulullah SAW di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala akhiratin wassalamu. Al-Fatihah. Mari kita sama-sama membaca doa Asmaul Husna. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik wa ta'ubakhim Quddus Qaddis bis-safari ruhi waftah alaina akbar al-fada'i salam ya mu'minu min rahmatin muhaiminun وباتنا يا والي
صبور هبنا فوق ما نريد من قال خير هيئنا والآخرة وزيد وضعيف للهيرات الغافرة وهبنا حلانا يا هنان وقل علينا إنك المنان وقل علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام الطاهر ذي القدر والوجه المنير الزاهر ذي الجاه والذكر الجميل العاطر وأكرم الشفعاء عند القادر صلى عليه الله وآله الغرى وصحبه والتابعين بالأثر مسلما في كل حين أبدا والحمد للرحمن دابا سرمدا والحمد للرحمن دابا سرمدا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على هذا أشرفنا فاتوا علينا توبة تنسير كل ربات واسترنا العورة وآمن روعتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة فرديرة أصبا والمسلمين أجمعين آمين يا رب الأسماء فضلا وجودا المنان باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل صليب بالمصطفى رسولنا الله بكل صليب بالمصطفى رسولنا الله بكل صليب صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه كالطاسس بي والحمد لله في المجد والثناء. الفاتحة بنعمة الشفاء ونوات بن محمد نسل الله يشفي شفاءنا وعلى أول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ونوات بن محمد نسل آله الفردوس شفاء عاجلا لا يقدر بعده سقما ولا ألما. اللهم انزل على ونوات بن محمد نسل شفاء من شفائك فإنه لا شفاء إلا أنت ولا شفاء إلا أنت.
شفاء من الله إن شاء الله اللهم ارزقهما طول العمر إلى فوق من سنين لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين في صحة كاملة وعافية كاملة برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا رحمن الرحيم وأسلمنا بحبيب تقضي حاجاتنا ونسل قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Diumumkan untuk jadwal safari Maulid Arba'in untuk besok malam, yaitu di kediaman Ibu Khadijah atau di Selumik Gang Rambutan. Kembali ke laptop. Sekali lagi untuk besok malam di majelis di markas Al-Muhajir, yaitu di Selumik Gang Rambutan di kediaman Ibu Khadijah. Dan diumumkan juga untuk besok bagi ikhwan yang punya tenaga